Hello my students. Okay, from the previous class we discussed about the brain and the main structure and their functions. Okay, today we are going to learn about a new topic, that is spinal cord. Like brain, spinal cord is one of the most important part in the central nervous system. Okay, then spinal cord. Spinal cord is the continuation of the medulla oblongata. It's the continuation of the medulla oblongata. The spinal cord is protected inside the vertebral column. Spinal cord, where it is protected? Yes, it is protected inside the vertebral column. Like the brain, the spinal cord is also covered by meninges. Brain cover ചെയ്ത പോലെ തന്നെ spinal cord is also covered by meninges. The central canal seen in the center of the spinal cord is also filled with CSF or otherwise called cerebrospinal fluid. അതായത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പോർഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രൽ കനാൽ. ഈ സെൻട്രൽ കനാൽ ഈസ് ഫില്ലഡ് വിത്ത് cerebrospinal fluid, and in the spinal cord white matter is seen outside and the gray matter is seen inside. Okay, then this is, look at the picture, please observe carefully. Okay, this is the picture of the spinal cord or the cross section of a spinal cord, and formation of the spinal nerves. There are 31 pairs of spinal nerves arising from the spinal cord. അതായത് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് 31 പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. Okay, a dorsal root and a ventral root join to form a spinal nerve. ഒരു സ്പൈനൽ നെർവ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? How to form a spinal nerve? Yes, a dorsal root and a ventral root join. ഒരു ഡോസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ടു ഫോം എ സ്പൈനൽ നെർവ്. Then sensory impulses reach the spinal cord through the dorsal root. ഡോസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പൈനൽ നെർവ് ഉണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് ത്രൂ ദി ഡോർസൽ റൂട്ട്, ആൻഡ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദി സ്പൈനൽ കോഡ് ത്രൂ ദി വെൻട്രൽ റൂട്ട്. അതായത് ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെ സ്പൈനൽ കോഡ്സിലെത്തിയാൽ ആ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെ ഔട്ട്, അതായത് ബോഡീൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലേക്ക് അത് പുറത്തൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. And the functions of the spinal cord. What are the main functions of the spinal cord? Yes, the spinal cord have impulses from different parts of the body are transmitted to and from the brain through the spinal cord. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസിനെ ടു ആൻഡ് ഫ്രം ബ്രെയിനിൽ എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ത്രൂ ദി സ്പൈനൽ കോഡ് വഴിയാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, it also coordinate the repeated movements during walking, running, etc. It also coordinate നമ്മുടെ ഡ്യൂറിങ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് വാക്കിംഗ് ടൈമിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ്. സോ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് ദ continuation of the medulla oblongata and protected inside the vertebral column, also covered by meninges, and CSF is present inside the central canal, and there are 31 pairs of spinal nerves arising from the spinal cord. And ഒരു സ്പൈനൽ നെർവ് how to form? Yes, the joining of a dorsal root and a ventral root, and the sensory impulses reach the spinal cord through dorsal root. Dorsal root വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സെൻസറി ഇമ്പൾസ് സ്പൈനൽ കോഡിൽ റീച്ച് ചെയ്യും, ആൻഡ് മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? യെസ്, ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദി സ്പൈനൽ കോഡ് ത്രൂ ദി വെൻട്രൽ റൂട്ട്. വെൻട്രൽ റൂട്ട് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ ഇമ്പൾസസിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി പാർട്സിലേക്ക്
റീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ്, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇമ്പൾസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൾസോ കോർഡിനേറ്റ് ദ റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് വാക്കിംഗ് റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് സ്പൈനൽ കോഡ്. Next one is reflex action. What do you mean by reflex action? From the previous class, we studied about stimuli. Okay, what do you mean by stimuli? Yes, stimuli which means, yes, response. അതായത് നമ്മൾ എന്തിനോടെങ്കിലും റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുക. ദ ഇവോക്ക് സെൻസസിന് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസ്പോൺസിനെയാണ് സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? ദെൻ സഡൻലി ഒരു നമ്മളൊരു ഫയറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോണിൽ പോയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് വി സഡൻലി വിഡ്രോൺ അവർ ലെഗ്സ് ഓർ ഹാൻഡ്സ്. സോ ഇത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ്സോ അവിടെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടോ? നോ, ഇറ്റ് സഡൻലി വിഡ്രോൺ. വാട്ട്സ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ്? യെസ്, ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, that's called reflex action. The accidental and involuntary response towards stimuli are called reflex action. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റിമുലൈനോട് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. അപ് ടു ഡേറ്റ്, അതായത് ആ ഒരു ടൈം ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഒരു ഫയറിലാണ് നമ്മളൊരു കൈ വെക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോണിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ നമ്മുടെ ലെഗ് ഓർ ഹാൻഡ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ആക്സിഡൻ്റൽ ആൻഡ് ഇൻവോളുണ്ടറി റെസ്പോൺസ് ടുവേർഡ്സ് സ്റ്റിമുലൈഡുള്ള ആക്സിഡൻ്റൽ ആൻഡ് ഇൻവോളുണ്ടറി റെസ്പോൺസസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? യെസ്, റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ. ദേ ഡു നോട്ട് ഹാപ്പൻ കോൺഷ്യസ്ലി. അതെന്താണ്, അബോധപൂർവമാണോ നടക്കുന്നതല്ല, അത് പെട്ടെന്ന് ഓൺ ദി സ്പോട്ടിലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പൻ. സോ പ്ലീസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി പിക്ചർ ഓഫ് ദ പാത്വേ ഓഫ് എ റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, കണ്ടല്ലോ, യു ഒബ്സർവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ മെയിൻലി സിക്സ് പാർട്സ് ആണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 6 മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു സ്റ്റിമുലൈനോട് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഈ ഏതൊരു എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈന്യൂട്ട് സെക്കൻഡ്സിലാണ് ഏത് എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനോട് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, പ്ലീസ് കെയർഫുള്ളി ഒബ്സർവ് ദി പിക്ചർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു സ്റ്റിമുലസ്, അവിടെ സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫയറാണ്. ഓക്കെ, ഒരു തീയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ. ആ ഒരു ഫയർ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട്സ് എ റീസൺ? എന്താണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റിമുലസ് ഫയറാണ്. ദെൻ റിസപ്റ്റർ, അവിടെ ഒരു റിസപ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. റിസപ്റ്റർ എന്താണ്? യെസ്, ഇമ്പൾസസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. റിസപ്റ്റർ ദേ ജനറേറ്റ് ഇമ്പൾസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ടാകും. ഇസ് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് വാട്ട് ദേ ഡു? ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ടു ദി സ്പൈനൽ കോഡ്. സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് ഇമ്പൾസസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്? യെസ്, ഇറ്റ്സ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി സ്പൈനൽ കോഡ്. ദെൻ സ്പൈനൽ കോഡിൽ ഇമ്പൾസസ് എത്തി. ആ ആരോ മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ, വേറൊരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ദ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ ദാറ്റ് കണക്ട് ദി സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ. നമ്മൾ 2 ടൈപ്സ് ന്യൂറോൺസിനെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആൻഡ് ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ. ദ ന്യൂറോൺ ദാറ്റ് കണക്ട് ദ സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആൻഡ് ദി മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഈസ് ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ. It generate quick responses according to the sensory impulses. ആ വരുന്ന ഇമ്പൾസസിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഹൂം ജനറേറ്റ് ദ ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസസ്? യെസ്, ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ. ദെൻ അവരെന്ത് ചെയ്ത് ആ റെസ്പോൺസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് automatically, yes, of course, it is motor neuron. Then it carries the information from spinal cord to related muscles.
അതായത് നമ്മുടെ ആ ഇമ്പൾസസ് എവിടെയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അതായത് സെൻസറി ന്യൂറോൺ വഴി ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ വഴി എത്തിയ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിലുണ്ട്. അത് ഈ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? യെസ്, ഇറ്റ് റിലേറ്റഡ് മസിൽസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആര്? ഹൂം? യെസ്, ദി മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ. ദെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് മസിൽസ് വിഡ്രോ ദി ഹാൻഡ് ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി മസിൽസ്. അതായത് നമ്മുടെ മസിൽസിലെത്തിയാൽ ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് മസിൽസ്, മസിൽസിൻ്റെ ആക്ഷൻ വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ ഹാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So this is about the pathway of impulses in a reflex action. ഒരു സ്റ്റിമുലൈ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുമ്പോൾ അതിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പാത്വേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാത്വേയിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ്. റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ പാത്വേ ഓഫ് ദി റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് എ സ്റ്റിമുലൈ ഫസ്റ്റ് വരും. ദെൻ റിസെപ്റ്റർ, sensory neuron, interneuron, motor neuron, and at last related muscles. Okay, then next we learned about the reflex action. What do you mean by reflex arc? Okay, yes, reflex arc is the pathway of impulses in the reflex action. റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷനിലുള്ള ഇമ്പൾസസിൻ്റെ പാത്വേനെ, ദ പാത്വേ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ഇൻ ദി റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്ലെക്സ് ആർക്ക്. ഈ റിഫ്ലെക്സസ് 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. വിച്ച് ഓഫ് ദം? യെസ്, spinal reflexes and cerebral reflexes. Spinal reflexes, which means the spinal cord act as the center of reflex action, and such reflexes are called spinal reflexes. Spinal cord ആണ് റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? യെസ്, സ്പൈനൽ റിഫ്ലെക്സസ്. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സ്പൈനൽ റിഫ്ലെക്സ് ഈസ് withdrawn of leg when it touches stone. അതായത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബോഡി പാർട്സിലൊക്കെ ആരാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ സ്പൈനൽ റിഫ്ലെക്സസ് ആണ്. ദെൻ സെറിബ്രൽ റിഫ്ലെക്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്, when we blink our eyes when light suddenly falls on our eyes. അതെ, പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഐസിൽ ലൈറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐസ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ആരാണ് അവിടെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് സെറിബ്രം. So such reflex under the control of the cerebrum are called cerebral reflex. അതായത് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ വരുന്ന റിഫ്ലെക്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലെക്സ്. സോ ദ റിഫ്ലെക്സസ് മെയിൻലി ആർ ഓഫ് 2 types. One is cerebral reflex and then another one is spinal reflexes. Okay, so we are discussed about the topics, yes, reflex action and reflex arc, and about the 2 types of reflexes. Okay, here we introduce a new topic, that is autonomous nervous system. Okay, so ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോണമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ്. സോ ഐ വിൽ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, there may be instances in your life when you felt sudden fear or sadness. Write down some of those experiences. അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇത് ചിലത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടാകും, ചിലത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാകും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സം ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഒരു സീയിങ് എ സ്നേക്ക്, സഡൻലി ഒരു പാമ്പിനെ പെട്ടെന്ന് കാണുക, അതുപോലെ തന്നെ മൂവിങ് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ ഹൈ സ്പീഡ്. സോ അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വെഹിക്കിൾസ് സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് പേടിക്കുന്നുണ്ട്, ഫിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ടാകും. സോ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. നമ്മളൊരു പെട്ടെന്നൊരു ഫിയർ ഒരു സാഡ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ്? യെസ്, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, സലൈവ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദെൻ ഷിവറിങ് ഓഫ് ദി ബോഡി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താണ് ദർ ആർ സോ മെനി ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ അവർ ബോഡി. വാട്ട്സ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദീസ്? അതെന്താണ്? ആൻഡ് ഹു കൺട്രോൾ ദീസ് ആക്ഷൻസ്? ആരാണിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, the activities that
takes place beyond the conscious level are controlled by the autonomous nervous system, a part of the peripheral nervous system. അതായത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഓട്ടോണമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ്. The sympathetic system and parasympathetic system together form the autonomous nervous system. So the autonomous nervous system consisting two main parts, one is sympathetic system and the another one is parasympathetic system. Okay, then look the picture in your textbook, the page number 18. Okay, carefully observe the picture. Okay, then അതിൽ രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. വൺ ഈസ് സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം. ഇൻ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം അതായത് നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ലൈക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്നേക്കിനെ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നാലെ ഒരു ഡോഗ് വരിക, അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം, ദ പ്യൂപ്പിൾ ഇൻ ദി ഐ ഡയലേറ്റ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള പ്യൂപ്പിൾസ് എന്താണ്, അതങ്ങ് വലുതാകുന്നുണ്ട്. ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സലൈവ ഡിക്രീസസ്, നമ്മുടെ സലൈവയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ട്രക്കിയ എക്സ്പാൻഡ്സ്, നമ്മുടെ ശ്വാസനാളം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസസ്, ഗ്യാസ്ട്രിക് ആക്ടിവിറ്റി സ്ലോ ഡൗൺ, ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഗ്ലൂക്കോസ്, peristalsis in the intestine slows down, production of hormone increases, urinary bladder regains normal state. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത്, യെസ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വി തിങ്ക് വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ അവർ ബോഡി. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ദോസ് ആർ ഓൾ ദ ചേഞ്ചസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ അവർ ബോഡി. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ്? യെസ്, ദ പ്യൂപ്പിൾ ഇൻ ദി ഐ ഡയലേറ്റ്സ്, production of saliva increases, trachea expands, heartbeat rate increases, gastric activities slow down, glycogen is converted to glucose, peristalsis in the intestine slows down, production of hormone increases, and at last urinary bladder regains normal state. സോ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്, യെസ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പ്യൂപ്പിൾ ഇൻ ദി ഐ കോൺട്രാക്ട്, നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള പ്യൂപ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചുരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ദെൻ സലൈവയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നുണ്ട്, ട്രക്കിയ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബിക്കംസ് നോർമൽ, ഗ്യാസ്ട്രിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിക്കം നോർമൽ, ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ, peristalsis in the intestine becomes normal, production of hormone decreases and urinary bladder contracts. Okay, then that's a autonomous nervous system വരുന്ന പെരിഫറൽ sympathetic system and parasympathetic system and their changes. Next we are going to discuss about the nervous system disorders. ഏതൊരു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഐ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, കിഡ്നി, ഏതൊരു ഓർഗൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട്, ഒരു ഡിഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസീസസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദി സർട്ടൻ ഡിസീസസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദി നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഫസ്റ്റ് ഡിസീസ് അൽഷിമേഴ്സ്. അൽഷിമേഴ്സ് എന്താണ്? മറവി രോഗം. എങ്ങനെയാണ്, വാട്ട്സ് ദ കോസസ് ആൻഡ് വാട്ട്സ് ദ സിംറ്റംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എന്താണ് കോസസ്, എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത്? ഓക്കെ, അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻസോലബിൾ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ, ന്യൂറോൺസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഇൻസോലബിൾ പ്രോട്ടീന് എവിടെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസിൽ പോയിട്ട് ഇൻസോലബിൾ പ്രോട്ടീൻ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. So the neurons get destroyed. So നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള neurons is get destroyed. So what are the symptoms of this disease? Yes, loss of memory,
inability to recognize friends and relatives, inability to do routine works. അതായത് മെമ്മറി ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയും എന്താണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വരിക, നമ്മുടെ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ വർക്ക്സുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക. അൽഷിമേഴ്സ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദ സിംറ്റംസ്. ഓക്കെ, ദെൻ അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? യെസ്, അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻസോലബിൾ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ. ബ്രെയിനിലുള്ള ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസിൽ ഇൻസോലബിൾ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ അക്യൂമുലേഷൻ വഴിയാണ്. ദെൻ next one is Parkinson's disease. The causes of this disease is destruction of specialized ganglions in the brain. Production of dopamine, a neurotransmitter in the brain, get reduced. അതായത് ബ്രെയിനിലുള്ള ഗാംഗ്ലിയോൺസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് ഇൻ ദി ബ്രെയിൻ. ആൻഡ് സോ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഗാംഗ്ലിയോൺസ് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈംസിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കാണപ്പെടുന്നൊരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ് ഡോപ്പമൈൻ. ഈ ഡോപ്പമൈൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ്? ഗെറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സിംറ്റംസ്? യെസ്, ലോസ് ഓഫ് ബോഡി ബാലൻസ്, irregular movement of muscles, shivering of the body, profuse salivation. സോ എന്തൊക്കെയാണ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിൻ്റെ സിംറ്റംസ്? ബോഡി ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടും, ദെൻ മസിൽസിൻ്റെ ഇറഗുലർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ഷിവറിങ്, എപ്പോഴും ബോഡി ഷിവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ദെൻ സലൈവൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മോർ എമൗണ്ടിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഡിസീസ് ഈസ് എപ്പിലെപ്സി. എപ്പിലെപ്സി മീൻസ് അപസ്മാരം. അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇൻ ദി ബ്രെയിൻ. ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജാണ് കോസസ് ഓഫ് ദി എപ്പിലെപ്സി. ആൻഡ് എപ്പിലെപ്സിൻ്റെ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ചിലവരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഇൻ എപ്പിലെപ്സി? യെസ്, എപ്പിലെപ്സി ഡ്യൂ ടു കണ്ടിന്യൂസ് മസ്കുലാർ കോൺട്രാക്ഷൻ, frothy discharge from the mouth, clenching of the teeth, following which the patient falls unconscious. അതായത് എന്താണ്, നമ്മുടെ മസ്കുലാർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മസ്കുലാർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞു നുരുങ്ങും അല്ലേ, ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്കാകും. ദെൻ മൗത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രോത്തി ഡിസ്ചാർജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ക്ലെഞ്ചിങ് ഓഫ് ദ ടീത്ത്, നമ്മുടെ പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് അറ്റ് ഫൈനലി ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫാൾസ് ഇൻ അൺകോൺഷ്യസ്. സോ these are the main diseases and causes, symptoms affecting the nervous system. Okay, so that's about our first chapter, the sensation and responses. നമ്മൾ ഇതിലെ ലെറ്റേഴ്സ് അസസ്സിലെ വർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺസിനെ കുറിച്ച്, സ്പൈനൽ കോഡ്, ആൻഡ് ദെൻ റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷന്, ബ്രെയിൻ എന്താണ്, ദെൻ ഓട്ടോണമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം, ആൻഡ് മോർ അബൌട്ട് ദ എഫക്റ്റിംഗ് ഡിസീസസ്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് അവർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. So here we conclude our chapter. So if you have any doubts, please call me. Thank you. Have a nice day.